नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आज आ वीडियो अंदर धोरण 12 समाजशास्त्र विषय तमारी जे 26 तारीखे पेपर है एना माटेना 20 मार्क्सना जे हेतुलक्षी प्रश्नों पूछाय है एमांथी परीक्षामां पूछाई शके एवा खूब ज अगत्यना एमसीक्यू एटले के हेतुलक्षी प्रश्नों जोवाना छे। जे ऑलरेडी अगाउना वर्षों में पूछाई गया है ए बधा ज प्रश्नों अहींया आपणे समावेश करेलो है। एटले आटला प्रश्नों तमे तैयार करी लो एटले तमारे जे परीक्षानी अंदर 20 मार्क्सना प्रश्नों पूछाय छे ए 20 मार्क्सना प्रश्नों माटे बीजे क्यांयथी तमारे साहित्य के आ वधारानुं भेगुं करवानी जरूर पड़े नहीं। राइट, आ 20 जेटला एमसीक्यू तमने पूछाय छे एमां अहींया मैं तमने 60 एमसीक्यू आपवानो प्रयास कर्यो छे अने आपणो एक इतिहास एवो रह्यो छे के भाई आपणे जे 60 થી 70 प्रश्नों आपीए एनी बार बोर्डनी परीक्षामां एमसीक्यू पूछातो नथी। राइट, तो समझिए सौथी पहेला तो पहलो ज क्वेश्चन तमने आपेलो है। जस्ट एक ज मिनिट थोड़ी स्लाइड आपणे नीचे कर लीए। ओके चलो, तो पहलो ज क्वेश्चन तमारी समक्ष है कि भाई भारतनी अंदर केटली भाषाओं बंधारणीय दरजो धरावे छे। तो भारतनी अंदर बंधारणीय दरजो धरावती 22 जेटली भाषाओं है कि भाई जेने आपणा भारतना बंधारणनी अंदर मान्यता आपवामां आवी छे। तो ऑप्शन नंबर ए है ने ए जवाब साचो आवशे कि भाई 22 जेटली भाषाओने मतलब के बंधारणीय दरजो प्राप्त थयेलो छे। एना पछी बीजो एक क्वेश्चन है कि भाई नीचे आपेला लक्षणोमांथी आदिवासी संस्कृतिनुं लक्षण कयुं छे। 4 लक्षण आपेला छे कि भाई कदमां नानी होय, विविधता होय अने स्वावलंबन होय। तो साहेब बिल्कुल साची बात है कि भाई आ त्रणेय वस्तुओं है ने आदिवासी संस्कृतिना लक्षणमां आवे। तो ऑप्शन नंबर डी है कि भाई आपेल तमाम ए तमारो जवाब आवशे। एना पछी त्रीजो क्वेश्चन है कि भाई वस्तीना प्रमाणनी दृष्टिए आदिवासीओनुं वर्गीकरण कोणे करेलुं। तो एनी अंदर जवाब आवशे डॉक्टर ब्रिજરાજ ચૌહાણ है एमना द्वारा वस्तीना प्रमाणनी दृष्टिए जे आदिवासीओ छे एनुं वर्गीकरण करवामां आवेलुं। एना पछी 4 नंबरनो क्वेश्चन है जो आ बधा प्रश्नों है ए मार्च 2019 नी परीक्षा में पूछाई गया है। मार्च 2019 नी परीक्षा में पूछाई गयेला प्रश्न है एटले अगत्यना तो छे ज। अने जेम जेम तमे हमणां आगळ वधता जशो ने एमां बधा प्रश्नों रिपीट थता जशे। अहींया जेटला आप्या ने एटला रिपीट थता जशे एटले मार्च 24 में पण रिपीट थवानी तो संभावना डेफिनेटली है। चलो आपणे आगळनो क्वेश्चन जोईए कि भाई महिला राष्ट्रीय पंच कानून, महिला राष्ट्रीय पंच कानून क्यारे अमलमां आव्यो हतो। तो जवाब आवशे 1990 नी अंदर। त्यार पछी 5मो क्वेश्चन है सामाजिक रचनातंत्र अने कार्यमां आवतुं परिवर्तन एटले सामाजिक परिवर्तन आवुं कोणे कहेलुं। ऑप्शन नंबर ए है मैकाइवर अने पेज, ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी किंग्सले डेविस और ऑप्शन नंबर डी गिंडेस। तो आ 4 ऑप्शन है एमांथी ऑप्शन नंबर सी जे है किंग्सले डेविस ए जवाब आवशे जे ऑलरेडी अगाउनी परीक्षा में एक वखत पूछाई गयेलो प्रश्न है। त्यार पछी 6 नंबरनो क्वेश्चन है कि भाई क्रांतिकारी आंदोलन एनी विशेषताओं दर्शावनार विद्वान कोण हता। तो क्रांतिकारी आंदोलन है ए दर्शावनार व्यक्ति हर्बर्ट ब्लूमर हता एटले ऑप्शन नंबर डी है ए जवाब आवशे। त्यार पछी आगळनो प्रश्न है भारत में पंचायती राजनी भलामण कोणे करेली। भारत में पंचायती राजनी भलामण कोणे करेली। तो जवाब आवशे बळवंतराय मेहता समिति है एमना द्वारा भारतनी अंदर पंचायती राजनी भलामण है ए सौथी पहेला करवामां आवी हती। एना पछीनो क्वेश्चन है 8 नंबरनो कि भाई ग्राम पंचायतनी अंदर ओछामां ओछा केटला सभ्य होय। ग्राम पंचायत होय, ग्राम पंचायत, तो ए ग्राम पंचायत में मिनिमम ओछामां ओछा केटला सभ्य जोईए। तो 7 सभ्य है ने ओछामां ओछा जोईए। 7 करता वधारे होय पण 7 करता ओछा चाले नहीं, केम के अहींया पूछ्युं कि भाई ओछामां ओछा केटला जोईए। तो 7 तो जोईए ज। एना पछी 9मो क्वेश्चन है बाळ अपराधीने सुरक्षित राखवा माटेनुं एक स्थळ एने शुं कहेवाय। तो जवाब आवशे ऑप्शन नंबर डी एने रिमांड होम कहेवाय। जस्ट एक ज मिनिट हूँ अहींयाथी छे ने एक शेप रिकोग्नाइजेशन छे ने ऑफ करी दऊं जेथी करीने आपणे जे जवाब टिक करीए छीए ने ए जवाब टिक करवानी अंदर कोई प्रॉब्लम आवे नहीं। ओके, ओके, शेप रिकॉग्नाइजेशन ऑफ।
ચલો એના પછી આગળનો ક્વેશ્ચન છે, આગળના ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ તો ક્વેશ્ચન નંબર 9 આપણે જોઈ લીધો. એના પછી 10 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ભારતમાં દર 1000 પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા કેટલી હતી? તો 940 જેટલી સંખ્યા હતી, એટલે ઓપ્શન નંબર એ છે એ જવાબ આવશે. એના પછી આગળના ક્વેશ્ચન જોઈએ તો માર્ચ 2020ની પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલા જે ક્વેશ્ચન છે એ પ્રશ્નો અહીં આપણે આપેલા છે, તો એ પ્રશ્નો એકવાર જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલો જ ક્વેશ્ચન તમને આપેલો છે અને એ પ્રશ્ન છે કે ભાઈ વિશ્વની અંદર સૌથી મોટું રેલવે નેટવર્ક કયો દેશ ધરાવે છે? તો ભારત દેશ છે ને એ ભારત વિશ્વની અંદર સૌથી મોટું રેલવે નેટવર્ક ધરાવે છે, એટલે ઓપ્શન નંબર બી છે ને એ જવાબ આવશે. એના પછી બીજો ક્વેશ્ચન છે, જો આ બધા પ્રશ્નો છે ને એ માર્ચ 2020ની પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલા પ્રશ્નો છે, રાઈટ. એટલે ક્રમ મેં પાછો 1 થી ચાલુ કર્યો, પહેલા 10 પ્રશ્નો પૂછાતા. ત્યાર પછી બીજો ક્વેશ્ચન છે ટોટેમવાદ શેમાં જોવા મળે છે? તો એ જોવા મળે છે અનુસૂચિત જનજાતિમાં, એટલે ઓપ્શન નંબર બી છે ને એ જવાબ આવશે. ત્યારબાદ ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે ગુજરાતમાં 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે અનુસૂચિત જાતિનું પ્રમાણ કેટલું છે? તો અહીંયા ખાસ ગુજરાતમાં પૂછેલું છે 2011ની વસ્તી ગણતરી સંદર્ભે. તો યાદ રાખવાનું કે ભાઈ 7.10% જેટલું પ્રમાણ શેનું છે? તો કે ભાઈ અનુસૂચિત જાતિનું. એના પછી 4 નંબરનો પ્રશ્ન તમને એક આપેલો હતો, 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે ભારતમાં સૌથી ઓછી બાલિકાઓનું પ્રમાણ કયા રાજ્યમાં છે? તો પંજાબ રાજ્ય એવું છે કે ભાઈ જ્યાં સૌથી ઓછી બાલિકાઓનું પ્રમાણ છે. ચલો ત્યારબાદ 5 નંબરનો પ્રશ્ન તમને એક આપેલો છે કે ભાઈ સંસ્કૃતિકરણ માટે શ્રીનિવાસ છે એમણે સૌપ્રથમ કયો શબ્દ પ્રયોજ્યો હતો? તો એમાં જવાબ આવશે બ્રાહ્મણીકરણ, ઓપ્શન નંબર ડી. ત્યાર પછી આગળ વધીએ, 6 નંબરનો પ્રશ્ન છે બ્રહ્મો સમાજ છે, બ્રહ્મો સમાજ, તો એ બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કોણે કરી હતી? તો એમાં જવાબ આવશે રાજા રામ મોહન રાય. કદાચ તમે ઇતિહાસ ભણતા હો તો ઇતિહાસમાં આ પ્રશ્ન પૂછાય છે, આવે છે. તો રાજા રામ મોહન રાય છે એમણે બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરેલી. એના પછી ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન કે ભાઈ ભારતની અંદર 73મો બંધારણીય સુધારો છે એ ક્યારે અમલમાં આવ્યો હતો? તો ખાસ વસ્તુ કે ભાઈ આ 73મો બંધારણીય સુધારો છે ને એ શેને લગતો છે? તો કે ભાઈ આ જે છે ને એ ગ્રામ પંચાયતને લગતો છે. શેને લગતો છે? ગ્રામ પંચાયતને લગતો. હવે એ કાયદો છે એ અમલમાં ક્યારે આવ્યો હતો? તો જવાબ આવશે 24મી એપ્રિલ 1993ના દિવસે આ જે કાયદો છે ને 73મો બંધારણીય સુધારો એ અમલમાં આવ્યો હતો. એના પછી ચલો 8 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ, પંચાયતી રાજનું ત્રિસ્તરીય માળખું કઈ સમિતિએ આપ્યું? તો એમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર ડી, બળવંતરાય મહેતા સમિતિ. હવે અહીંયા એક શબ્દ આવ્યો ત્રિસ્તરીય, તો ત્રિસ્તરીય ગ્રામ પંચાયતની અંદર મતલબ કે પંચાયતી રાજમાં શું શું આવે? તો પહેલું તો આવે ગ્રામ પંચાયત, પછી શું આવે? તો કે સાહેબ પછી આવે તાલુકા પંચાયત, અને પછી શું આવે? તો કે ભાઈ પછી આવે જિલ્લા પંચાયત. તો આ 3 સ્તર થઈ ગયા પંચાયતી રાજના. તો આ જે માળખું છે ને એ બળવંતરાય મહેતા સમિતિએ આપેલું છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે બોસ્ટલ શાળાની સ્થાપના ક્યારે થઈ? બોસ્ટલ શાળા છે એમની સ્થાપના ક્યારે થઈ? તો જવાબ આવશે 1902માં. એના પછી 10મો ક્વેશ્ચન છે ડેન્જરસ ડ્રગ્સ એક્ટ કઈ સાલની અંદર ઘડવામાં આવેલો? તો આ જે કાયદો છે, આ જે એક્ટ છે એ 1930ની અંદર ઘડવામાં આવ્યો હતો. ચલો એના પછી માર્ચ 2021ની અંદર પૂછાઈ ગયેલા પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. ભારતમાં સૌથી વધારે કયા ધર્મ પાળનારા લોકો વસવાટ કરે છે? તો ઓબ્વિયસલી જવાબ આવશે હિન્દુ. કેટલા ટકા? તો કે ભાઈ સમથિંગ 79% જેટલા લોકો હિન્દુઓ છે ભારતની અંદર. એના પછી બીજી વાર હિન્દુ ધર્મને લગતો જ પ્રશ્ન તમને પૂછેલો છે કે ભાઈ હિન્દુ ધર્મ છે એનું ધર્મ પુસ્તક કયું છે? તો એમાં જવાબ આવશે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા. તો ભગવદ્ ગીતા છે એ ભારતીય હિન્દુ વ્યક્તિઓ છે એમનું પુસ્તક, મતલબ કે ધર્મ પુસ્તક છે. ત્યારબાદ ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ આદિવાસીઓની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ ભારત છે એ વિશ્વમાં કયા ક્રમે આવે છે? આદિવાસીઓની સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ ભારતનો ક્રમ પૂછ્યો છે, કેટલામો છે? તો કે ભાઈ 4થો ક્રમ છે. કેટલામો છે? 4થો. એના પછી મહિલા રાષ્ટ્રીય પંચ, આ જે કાનૂન છે એ ક્યારે ઘડાયો હતો? તો 1990ની અંદર મહિલા રાષ્ટ્રીય પંચ નામનો જે કાનૂન છે એ કાનૂન ઘડવામાં આવ્યો હતો. એના પછી 5મો પ્રશ્ન છે સંસ્કૃતિનું સમન્વયીકરણ કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા થાય છે? કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા થાય છે? તો જવાબ આવશે વૈશ્વિકીકરણ, ઓપ્શન નંબર સી. ચલો એના પછી આપણે 6 નંબરનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો 6 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે કે ભાઈ ભારતની અંદર વડાપ્રધાન દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાનનો પ્રારંભ ક્યારે કરવામાં આવ્યો હતો? તો કે ભાઈ જ્યારે ગાંધીજીનો જન્મદિવસ હતો 2 ઓક્ટોબરે ત્યારે ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું, ને એ વર્ષ હતું 2014.
2014નું. ગાંધીજીનું જન્મનું વર્ષ 2014 નહોતું, પણ મોદી દ્વારા આ જે સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલુ કર્યું એનું વર્ષ 2014 હતું. કઈ તારીખ હતી? તો કે ભાઈ 2 ઓક્ટોબર. યાદ ન રહે, યાદ રાખવાનું ગાંધી જયંતિના દિવસે. અને પછી 7મો ક્વેશ્ચન છે, પંચાયતી રાજમાં મહિલા અનામત કેટલા ટકા હોય? તો 33% અનામત હોય. એક એક્ઝામ્પલ આપું, પંચાયતી રાજમાં મહિલા અનામત કેટલા ટકા હોય? કે ભાઈ તમારે ગ્રામ પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત કે તાલુકા પંચાયતની અંદર સભ્ય તરીકે, પ્રમુખ તરીકે, સરપંચ તરીકે ફોર્મ ભરવું હોય તો 33% જેટલી અનામત છે ને, રિઝર્વેશન છે ને, એ મહિલાઓને મળે. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એવો છે કે ભાઈ 100માંથી 33% સીટો જે છે એ સ્ત્રીઓ માટે અનામત હોય. એ સ્ત્રીઓ સિવાય બીજા કોઈ એમાં ઉમેદવારી નોંધાવી શકતા નથી. એના પછી 8 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, સમાધાન પંચ હોય તો એની અંદર કેટલા સ્થાયી સભ્ય હોય? તો એક સ્થાયી સભ્યની એમાં નિમણૂક થાય, એટલે એક સ્થાયી સભ્ય આવશે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે, એનોમીનો સિદ્ધાંત છે એ કોણે આપેલો? તો રેબર્ટ મલ્ટન દ્વારા છે એ એનોમીનો સિદ્ધાંત આપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ 10મો પ્રશ્ન છે, ક્વેશ્ચન નંબર 10 જોઈએ સૌથી પહેલા તો કે ભાઈ ઈસવીસન 1930ની અંદર નશીલા દ્રવ્ય ઉપર પ્રતિબંધ મૂકતો એક કાયદો ઘડવામાં આવ્યો હતો. એ કાયદાનું નામ શું હતું? તો એમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર એ, ડેન્જરસ ડ્રગ્સ એક્ટ નામનો કાયદો છે ને 1930ની અંદર નશીલા દ્રવ્યના વ્યસનના પ્રતિબંધ ઉપર મૂકવામાં આવ્યો હતો. હવે માર્ચ 2022ની બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલા પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો આપણે જોઈ લઈએ. ત્યારબાદ પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ભારતનો સર્વોચ્ચ નાગરિક એવોર્ડ કયો છે? તો એમાં જવાબ આવશે ભારત રત્ન. એના પછી બીજો ક્વેશ્ચન છે, શીખ ધર્મનું ધાર્મિક સ્થળ કયા નામથી ઓળખાય છે? તો એમાં જવાબ આવશે સી, ગુરુદ્વારા. એના પછી 3 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, મંડલ કમિશનમાં ભારતના કયા સમાજશાસ્ત્રીને અહીંયા સમાજશાસ્ત્રીને કામગીરી સોંપવામાં આવેલી? તો જવાબ આવશે સી, MN શ્રીનિવાસ. એના પછી ગર્ભપાતનો કાનૂન છે એ ક્યારે ઘડાયો હતો? તો કે ભાઈ 1971માં. ઉદારીકરણમાં કઈ બાબત ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે ઉદ્યોગ અને વેપાર ઉપર. ત્યારબાદ ગુજરાતમાં સુધારાવાદી આંદોલન છે એ સુધારાવાદી આંદોલન કોણે ચલાવેલું? તો જવાબ આવશે કવિ નર્મદ દ્વારા. એના પછી પંચાયતી રાજની સ્વતંત્રતા પાયાથી જરૂર થવી જોઈએ આ વિધાન છે એ કોણે આપેલું છે? તો મહાત્મા ગાંધીએ આપેલું છે. પંચાયતી રાજનું ત્રિસ્તરીય માળખું કઈ સમિતિએ આપેલું? તો જવાબ આવશે બળવંતરાય મહેતા સમિતિ. બોસ્ટલ શાળાની સ્થાપના સૌપ્રથમ કયા દેશની અંદર થઈ હતી? તો જવાબ આવશે ઇંગ્લેન્ડ. અને છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે, વિશ્વ એઇડ્સ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો 1 ડિસેમ્બરે. એના પછી માર્ચ 2023ની પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલા પ્રશ્નો આપણે જોઈએ તો આ જે પ્રશ્નો છે ને બધા માર્ચ 2023ની બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાયેલા છે. પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ભારતમાં સૌથી વધુ કયા ધર્મના લોકો વસવાટ કરે છે? અગાઉ ઓલરેડી રિપીટ થયેલો પ્રશ્ન છે, જવાબ આવશે હિન્દુ ધર્મ. એના પછી પારસીઓનું ધાર્મિક પુસ્તક કયું છે? તો જવાબ આવશે અવેસ્તા છે ને એ પારસીઓનું ધાર્મિક પુસ્તક છે. ભગવદ્ ગીતા હિન્દુઓનું, કુરાન છે એ મુસ્લિમોનું અને ત્રિપિટક છે એ બૌદ્ધ ધર્મનું પુસ્તક છે. અનુસૂચિત જાતિનું સૌથી વધારે પ્રમાણ છે એ કયા રાજ્યમાં જોવા મળે છે? તો પંજાબ છે એ જવાબ આવશે. પંજાબની અંદર અનુસૂચિત જાતિનું સૌથી વધારે પ્રમાણ છે. 1901ની અંદર ભારતમાં જાતિ પ્રમાણ કેટલું હતું? તો 1901ની અંદર છે એ 972 જેટલું પ્રમાણ હતું. સામાજિક પરિવર્તન એટલે શું? તો વ્યાખ્યા આપેલી છે કે ભાઈ રચનાતંત્રમાં જે ફેરફાર થાય એને સામાજિક પરિવર્તન કહી શકાય. ત્યારબાદ ભારતમાં રંગીન ટેલિવિઝનનો પ્રારંભ છે એ ક્યારે થયો હતો? તો રંગીન ટેલિવિઝન છે ને એનો પ્રારંભ ભારતની અંદર 1982માં થયેલો. બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કોણે કરી? ઓલરેડી ઘણી વખત પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે, તો જવાબ આવશે રાજા રામ મોહન રાય. પંચાયતનો કાર્યકાળ કેટલા વર્ષનો હોય? ટૂંકમાં સરપંચ હોય, સરપંચ એની ચૂંટણી દર કેટલા વર્ષે થાય? 5 વર્ષે થાય. એટલે ઓપ્શન નંબર ડી છે ને એ જવાબ આવશે. બાળ અપરાધીને સુરક્ષિત રાખવાનું એક સ્થળ એને શું કહેવાય? તો કે એને કહેવાય રિમાન્ડ હોમ. અને એઇડ્સનો પ્રથમ દર્દી છે એ કયા દેશની અંદર જોવા મળ્યો હતો? તો એમાં જવાબ આવશે અમેરિકા. ત્યારબાદ ભારતનો સર્વોચ્ચ નાગરિક એવોર્ડ કયો છે? તો એમાં જવાબ આવશે ભારત રત્ન. જવાબ શું આવશે? ભારત રત્ન. ટૂંકમાં ઓપ્શન નંબર એ જવાબ આવશે. આદિવાસીની સંસ્કૃતિમાં શેના દર્શન થાય છે? તો ઉપરયુક્ત તમામ, મતલબ કે માન્યતા, જીવન રીતિ અને રિવાજ આ બધી વસ્તુ એમાં જોવા મળતી હોય છે. સંસ્કૃતિકરણ માટે શ્રીનિવાસે સૌપ્રથમ કયો શબ્દ પ્રયોજ્યો? તો જવાબ આવશે બ્રાહ્મણીકરણ.
ફિલ્મ જગતનો પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ કોના નામે આપવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે દાદા સાહેબ ફાળકે. બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કોણે કરી હતી? રાજા રામ મોહન રાયે. વિશ્વ એડ્સ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવે છે? તો જવાબ આવશે 1 ડિસેમ્બર. તો આટલા પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો તમને પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવા છે. અને હજી છઠ્ઠા ચેપ્ટરના થોડાક અગત્યના પ્રશ્નો અહીંયા આપણે લીધેલા છે, એ ફટાફટ જોઈ લઈએ. કેમ કે છઠ્ઠું ચેપ્ટર છે ને એ અત્યાર સુધીમાં પૂછાતું નહોતું, પણ આ વખતે 20 જેટલા MCQ તમને આપ્યા, એટલે 20 જેટલા MCQ હોવાના કારણે છઠ્ઠું ચેપ્ટર પૂછાશે. તો એમાંથી કેટલાક પ્રશ્નો મેં લીધા છે. ફિલ્મ જગતનો પ્રતિષ્ઠિત એવોર્ડ કોના નામે આપવામાં આવે છે? દાદા સાહેબ ફાળકે. ઓલરેડી ઘણી બધી વખત પૂછાઈ ગયો છે. ટેલિવિઝનનો પ્રારંભ ભારતની અંદર ક્યારે થયો હતો? તો 1959. ભારતમાં રંગીન ટેલિવિઝનનો પ્રારંભ તો 1982માં. ખાલી ટેલિવિઝનનો પ્રારંભ 1959, રંગીન ટેલિવિઝનનો પ્રારંભ 1982માં. અને છેલ્લા 2 પ્રશ્નો અહીંયા બાકી રહ્યા છે, તો જોઈ લઈએ ફટાફટ. ડિજિટલ કમ્પ્યુટરની શોધ છે એ ક્યારે થઈ હતી? ડિજિટલ કમ્પ્યુટર 1946માં. અને ઇન્ટરનેટ અને મોબાઈલ સેવાનો પ્રારંભ ભારતમાં ક્યારે થયો હતો? તો 15મી ઓગસ્ટ 1995. તો આટલા પ્રશ્નો તમને સમાજશાસ્ત્ર વિષયની અંદર વિભાગ એની અંદર IMP છે, અગત્યના છે, પૂછાઈ શકે એવા છે. તો આટલા પ્રશ્નો તમે તૈયાર કરી લો એટલે તમારે 20માંથી 20 માર્ક્સનું કવર થઈ ગયું, રાઈટ. તો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. મળીએ છીએ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.